వెల్కమ్ టు శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్. నేను మల్లిక. ముందుగా హెడ్లైన్స్. బాబా జయంత్యుత్సవాలకు హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. జీవితంలో ప్రతిరోజు చాలా కీలకమని వ్యాఖ్య. సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందని వెల్లడి. యువ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉపరాష్ట్రపతి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారు అన్న మంత్రి నారా లోకేష్. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రాయలసీమ ప్రసిద్ధి చెందిందని వ్యాఖ్య. భారత్ శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదుగుతుందని 20 ఏళ్ల క్రితం ఎవరైనా ఊహించారా అని ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను చూపే దిక్సూచిగా భారత్ అవతరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన్ను సత్యసాయి ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి ఆహ్వానించారు. అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ సత్యసాయి సమాధిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సత్యసాయి బాబా చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా జయంత్యుత్సవాలకు హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ బాబా చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ సత్యసాయి సందేశాలకు ప్రచారకర్తలుగా విద్యార్థులు మారబోతున్నారని ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పరిశోధనలను ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తుందని వివరించారు. జీవితంలో ప్రతిరోజు చాలా కీలకమని హితవు పలికారు. సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడం తనకు లభించిన గౌరవంగా భావిస్తున్నారని అన్నారు. మానవ జీవితాలు యాంత్రికంగా ఆధ్యాత్మికంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. విద్యా సంస్థ ద్వారా క్రమశిక్షణ, వ్యక్తిత్వ వికాసం నేర్పుతున్నారని సిబ్బందిని కొనియాడారు. సత్యసాయి ఆశీస్సులతో 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానానికి చేరుతుందని ఆశిస్తున్నానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు నేర్పే కేంద్రంగా విద్యా సంస్థ విలసిల్లుతోందని ఆయన నవంబర్ 22వ తేదీకి ఉన్న విశిష్టత గురించి సీఎం చెప్పగానే వస్తానని చెప్పారని వివరించారు. ఇప్పటికే దేశంలో 3 ప్రముఖులు పుట్టపర్తిని సందర్శించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. Today is one such day that we are doing all our work so devotionally and dedicatedly we are doing. The reason is you are not only the graduates who are getting their degree today. The character and the discipline what has been designed in your heart, injected in your heart and brain, the character that has been built by all our professors and the university and Bhagavan Sri Satya Sai Baba's blessings, that what I am seeing today is that India is going to be 2047 the number one, as it is mentioned by our Chief Minister, because I have seen a dedicated, disciplined graduate sitting in front of me. This is an institution known for commitment to excellence in education infused with the timeless values of moral values. This institution was founded by Bhagavan Sri Satya Sai Baba on 22nd November 1981. When they approached me, I asked them, and the Prime Minister is coming, then you can have this convocation also on that day. But they told every year we will have the convocation on the 22nd day of November. That is the principle we are having all these years. This is what I was insisting when I was the governor of 4 states, that they should publish their academic calendar and they should be stick on to that, including the convocation date should be fixed, whether the governor is able to come or not. You should have your convocation on that day. That is where the discipline starts. Then they explained me the importance of 22nd, then immediately agreed I will come. As it was mentioned by our Chief Minister Babu Garuji, that all the top 3 people of this country has visited within a span of 4 days here to this holy land. That shows how powerful is the blessings of our Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Our Bhagavan Satya Sai Baba had a vision to create leaders who would serve the society with
selflessness, integrity, and excellence. When Lokesh Garu was telling, inviting all of you to join politics, then you are overwhelmingly giving a big clap. That shows that you are going to be the leaders of India in the future also. Bhagavan Sri Satya Sai Babaji visualized an education system where service is not an obligation but a way of life. Without we serving the society will not become vibrant, the society will not become good, the society will not take care of itself. We have to build a good society. That cannot happen in dream. That's why we have to love the society, we have to serve the society without any expectation. That is what is the great preachings of our Bhagavan Satya Sai Babaji. 21వ దశాబ్దం భవిష్యత్తు భారత్ సొంతమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భవిష్యత్తులో భారతీయులను ఎవరు ఓడించలేరని తెలిపారు. సరైన సమయంలో దేశానికి సరైన నాయకుడిగా ప్రధాని మోదీ ఉన్నారని కొనియాడారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 11వ స్థానం నుంచి 4వ స్థానానికి ఎగబాకిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ వ్యక్తిత్వ కేంద్ర నిలయంగా సత్యసాయి వర్సిటీ నిలుస్తోందని కొనియాడారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నామని అన్నారు. సత్యసాయి వర్సిటీ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో సత్యసాయి బాబా భూమిపైకి వచ్చారని వివరించారు. సత్యసాయి భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం వ్యాప్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. అందరిలో క్రమశిక్షణ, ప్రేమ, సేవాభావం కలిగి ఉండాలని చెప్పారు. భారత్ వేల ఏళ్లుగా ఆధ్యాత్మిక భావనలతో నిర్విఘ్నంగా వర్ధిల్లుతోందని అన్నారు. వసుదైక కుటుంబం ఇంకా ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం అనేది మన సంస్కృతిలో ఇమిడి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. సత్యసాయి విద్యా సంస్థ నైతికత, విలువలతో కూడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆధ్యాత్మికత, సేవాభావాన్ని విద్యా సంస్థ నేర్పిస్తుందన్నారు. అందరినీ ప్రేమించాలి, సేవ చేయాలి అనేది భగవాన్ సిద్ధాంతమని వివరించారు. సత్యసాయి సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనే 5 సూత్రాలు చెప్పారని ఆయన గుర్తు చేశారు. You represent Bhagavan Baba's unique model of education, which transformed you into professionally competent, socially responsible, and spiritually aware individuals. Baba came to this world for a purpose. He lived for a purpose and left us with a great product, that is Bhagavan Sai Siddhantam. That is with all of us. Bhagavan said, the medium of instruction is discipline and love. Your first, second and third language are service, service, service. That is what he said. As you step into the world, hold on to these values of selfless service, compassion and integrity. India has been sharing its spiritual wisdom with the world for thousands of years. Our timeless message, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, is at the heart of our culture. The Sri Satya Sai Institute of Higher Learning integrates ethics, values and academics. The great legacy of Bhagavan Sai Siddhantam that we inherited can be explained by motto is very clear: love all, serve all, and help ever, hurt never. This has to be in our mind always. And also if you see, he gave 5 principles: Satya, Dharma, Santi, Prema and Ahimsa. Now you are the best young brains influenced by this great philosophy. You have to do further research and become ambassadors to take Baba's teachings forward to ensure there is a global peace and happiness. The 21st century and future belongs to India.
nobody can defeat Indians in the near future. I'm reminding all young brains here, all countries, they are having a leadership problems. But India is fortunate, right time, right leader, right place, that is Narendra Modi. If you see for the last 11 years, from 11th place, we have reached 4th largest economy. Next year, we are going to reach 3rd largest economy. By 2038, we are going to become 2nd largest economy. Vikasit Bharat 2047, we will be number 1 economy. To achieve this, we are focusing futuristic sectors. యువ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉపరాష్ట్రపతి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. సత్యసాయి జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి ధైర్యం, త్యాగం, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రాయలసీమ ప్రసిద్ధి చెందిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. సత్యసాయి బాబాకు జన్మనిచ్చిన నేల రాయలసీమ అని ఆయన వెల్లడించారు. పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కలిసి మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ సత్యసాయి సందేశాలు వర్సిటీకే కాదు యావత్ ప్రపంచానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాయని కొనియాడారు. సత్యసాయి వర్సిటీలో విద్యార్థులు వ్యక్తిత్వం తీర్చిదిద్దడం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. భారతదేశం నేడు కీలకమైన మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్తోందని, వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధనకు కేవలం మేధావులు సరిపోరని, స్థిరమైన బలమైన సేవాభావం కలిగిన వారిని తీర్చిదిద్దే విద్యా సంస్థలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ అలాంటి సంస్థలలో అగ్రగామిగా ఉందని పేర్కొన్నారు. విలువలతో కూడిన విద్య, బహుళ రంగాలపై అవగాహన, సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం వికాసం, సమాజానికి ఉపయోగపడే పరిశోధనలు, క్రమశిక్షణతో కూడిన క్యాంపస్ జీవితం ఈ సంస్థ ప్రత్యేకతలని అన్నారు. జాతీయ విద్యా విధానం 2020కి ఈ సంస్థ పూర్తిగా అనుగుణంగా నడుస్తోందని, ఇది కేవలం విద్యా సంస్థ మాత్రమే కాదని దేశానికి ఒక నైతిక ప్రమాణమని ఆయన కొనియాడారు. Rayalaseema is a land known for its courage, simplicity, sacrifice, and spiritual radiance. And it is the very soil that gave birth to one of India's greatest son, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. A global spiritual light. Baba's divine vision and compassionate presence continue to guide not only this university but the entire world. It is this very soil, charged with spirituality, simplicity, and sacrifice, that Baba envisioned a university unlike any other. A modern Gurukula that would produce graduates of character, not just qualification, leaders with compassion, not just ambition, professionals with purpose, not just skills. These are the qualities we need in India's next generation leadership. From this region, Baba created an educational model that the world now admires. A model blending intellectual sharpness with emotional balance and spiritual grounding. Long time ago, Baba had given an answer to what is the end goal of education. Not placement, not competition, not outward success. It is character. Here in Prashanti Nilayam, the abode of peace, education is not only about the head, knowledge and inquiry. It is equally about the heart, empathy, humility, gratitude, and importantly, the hand, service, action, and responsibility. This triad of head, heart, and hand is the essence of holistic education. In a world that often values achievement over integrity, this university stands as a reminder that values are the foundation of true excellence. Today, the world is searching for education models that produce resilient leaders, ethical innovators, compassionate professionals, and citizens with an inner compass. Decades before the world sought this, Baba created it right here. Today, India stands on the threshold of a remarkable transformation. As India marches towards Vikasit Bharat 2047, we need institutions that can shape not only brilliant minds, but strong,
stable, service-minded human beings. Shri Satya Sai Institute of Higher Learning is exactly such an institution. Its commitment to value-based learning, multidisciplinary education, holistic development, research with societal impact, and disciplined campus life aligns seamlessly with the vision of the National Education Policy 2020. It is not only an educational institution, it is an ethical benchmark for the entire nation. To the respected faculty here, the torch bearers of Baba's vision, your dedication perceives the divinity of this institution. You are not just teachers, you are guides, examples, and quiet sculptors of characters. To the parents, our first teachers, your trust in this university reflects your faith in Baba's values. Today's celebration belongs to you as much as it does to your children. You have not only raised scholars, you have raised good human beings. For that, the country is grateful to you. మత్తు పదార్థాలతో యువత జీవితాలను బలి చేసుకుంటున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా వ్యాఖ్యానించారు. డ్రగ్స్ రవాణా చేసే వారిని ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు. డ్రగ్స్ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఏపీ ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో ఫిట్ ఇండియా సండే ఆన్ సైకిల్ ర్యాలీను నిర్వహించారు. డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో, సైకిల్ తొక్కు బ్రో అనే థీమ్లో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించారు. ఈగల్ పోలీసులు సింగినగర్ డాబా సెంటర్ నుంచి పైపుల్ రోడ్డు వరకు ఈ ర్యాలీ సాగింది. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు, కలెక్టర్ లక్ష్మీషా, ఈగల్ చీఫ్ రవికృష్ణ, పలువురు ఐపీఎస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడుతూ డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారని అన్నారు. పోలీస్ పరంగా ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రజల సహకారం చాలా అవసరమని చెప్పుకొచ్చారు. మత్తు పదార్థాల రవాణాను చాలా వరకు నివారించామని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో గంజాయి సాగును పూర్తిగా నిర్మూలించామని అన్నారు. ముఖ్యంగా యువత వీటికి బానిస కాకుండా చూడాలని సూచించారు. డ్రగ్స్ గురించి ఎక్కడ ఎటువంటి సమాచారం ఉన్నా పోలీసులకు వెంటనే అందించాలని కోరారు. ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజలు కూడా వీటిపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించామని చెప్పుకొచ్చారు. విదేశాల నుంచి వచ్చే డ్రగ్స్ కు యువత ఎక్కువగా బానిసలుగా మారుతున్నారని పేర్కొన్నారు. యువతతో పాటు వారి కుటుంబాలు కూడా నాశనం అవుతున్నాయని వివరించారు. డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ఏపీని మార్చడంలో ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని ఆయన కోరారు. State government, as all of you know, state government is very serious and we have declared a war on the drugs. The war on drugs, not only production has come to zero, as has been told by the IG Eagle also, production is zero, but also against the consumption. I want to appeal to the society, to every citizen, that it is your responsibility to stop the people from consuming drugs. Please tell us several programs to tackle such issues. And the drugs, I can tell you very safely that if anybody who is consuming drugs, he is falling into a death trap. And anybody who is falling into a death trap and he knows his consequences, we have to make him aware of his consequences, what he is doing, and it is our responsibility to stop each and every person. I want you to become partners with us. You please partner with us, have a partnership with us in declaring this war against the drugs. I want each one of your cooperation. This cycle rally is an educational campaign for the society to make an appeal to each member of the society. It is our responsibility. Ultimately, we have to live in this society. And if we can see the condition of the other countries who have fallen into this trap. They are going to the worst phases. The productivity has come down, the productivity of youth. In this country, what we have is, we have the youth, and age profile is on our side. So, if we allow our youth to fall into this trap, then we will leave behind. We will be left behind in progress. So it is our responsibility. Let us partner and prevent the drug consumption, the drug trafficking. People in and around you will be doing it. So you have the information, pass on to us. We would like to partner with you in each and everything to stop this menace. Thank you.
ఆటో కార్మికులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా అన్నారు. జీవో నెంబర్ 21ని కూడా ప్రభుత్వం రద్దు చేసే యోచనలో ఉందని అన్నారు. పోలీసులు, ఆర్టీఓ అధికారులు తీవ్ర ఉల్లంఘనలు జరిగేటప్పుడే మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఆటో కార్మికులకు అండగా ఉంటారని ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు హామీ ఇచ్చారు. సింగినగర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో టీఎన్టీయూసీ అధ్యక్షుడు గరిమెళ్ల చిన్న ఆధ్వర్యంలో ఐఎఫ్టీయూకు చెందిన 250 మంది ఆటో కార్మికులు టీఎన్టీయూసీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ ఆటో కార్మికుల సమస్యలను అసెంబ్లీలో బలంగా వినిపిస్తానని, వారి హక్కుల కోసం పోరాడతానని చెప్పారు. పోలీసులు, ఆర్టీఓ అధికారులు తీవ్ర ఉల్లంఘనలు జరిగేటప్పుడు మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవాలని, కష్టం చేసుకునే డ్రైవర్లను ఇబ్బంది పెట్టకూడదని కోరారు. గతంలో జీవో నెంబర్ 8ను రద్దు చేసినట్టు గుర్తు చేసి జీవో నెంబర్ 21 రద్దు కోసం కూడా ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. గతంలో డ్రైవర్లపై భారంగా ఉన్న యూనియన్లకు టీఎన్టీయూసీలో స్థానం లేదని స్పష్టం చేస్తూ 100 రూపాయల సభ్యత్వంతో 5 లక్షల ప్రమాద బీమా అందించనున్నట్లు తెలిపారు. నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సోదరుడిగా అండగా ఉంటాం. మీ గొంతుగా నేను అసెంబ్లీలో మారుతా, మీ గొంతుగా మీ సమస్యల మీద పోరాడతాం. మీ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి సంబంధిత అధికారుల దృష్టి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తాం. ఇవాళ గతంలో జీవో నెంబర్ 8, అలాగే జీవో నెంబర్ 21 రద్దుకి ఆల్రెడీ 8 రద్దు చేసాం. 21 రద్దు చేయడానికి ఆల్రెడీ మేము మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టాం. దానికి ప్రభుత్వం మీద నిత్యం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ లీగల్ ఇష్యూస్ని సార్ట్అవుట్ చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంప్లిమెంట్ కాకుండా చేయటానికి, ఆ జీవోను రద్దు చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఇవాళ పోలీసులందరికీ కూడా, పోలీసులు, ఆర్టీఓ అధికారులకి అందరికీ కూడా చెప్పాం, ఇక తీవ్రమైనటువంటి తప్పిదాలు, తీవ్రమైనటువంటి వైలేషన్స్ ఉంటే తప్పితే ఆటో డ్రైవర్ల జోలికి వెళ్ళొద్దు. చిన్న చిన్న పొరపాట్లకి, ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున నుంచి 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8:30, 9 దాకా కష్టపడితే సంపాదించేది 700, 800, 1000 రూపాయలు. అది వాళ్ళ కుటుంబాలు పోషించుకోవాలి. ఇక మీరేసే చలానాలు, మీరేసే ఫైన్ల వల్ల ఈ ప్రభుత్వం బతకట్లా. కాబట్టి వాళ్ళ చెమట, వాళ్ళ కష్టం, వాళ్ళ రక్తం మనకు అవసరంలా. కాబట్టి నేను అనేకసార్లు అధికారులు చెప్పాం, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం. కాబట్టి తీవ్రమైన వైలేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే, తప్పులు ఉంటే ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకుందాం. అంతే తప్పితే చిన్న చిన్న పొరపాట్లకి వాళ్ళని వేధించొద్దని చెప్పి కూడా అధికారులకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని యూనియన్లు డ్రైవర్ల రక్తాన్ని తాగినాయి, డబ్బులు అన్నిటికీ ధర్నాలని, అదని ఇదని పెట్టుకొని. కానీ ఇక్కడ టీఎన్టీసీలో ఆ విధానం లేదు. 100 రూపాయల సభ్యత్వం తీసుకుంటున్నాం. ఆ 100 రూపాయల సభ్యత్వానికి కూడా 5 లక్షల రూపాయలు యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ని కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ కార్మికుడైనా దురదృష్టవశాత్తు యాక్సిడెంట్ అయితే అతనికి ఈ సభ్యత్వం 100 రూపాయలు కట్టిన దానికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇప్పిస్తాం. దాన్ని మేమే బాధ్యత తీసుకుంటాం. అట్లాగే పార్టీ విధానాల ద్వారా అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి అండగా ఉంటాం. వాళ్ళని కూడా మా సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి జీవన విధానం, ప్రభుత్వ పథకాలు అన్ని రకాలుగా కూడా వాళ్ళకి అండగా ఉండడానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తూ ఇవాళ చేరినటువంటి పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తాం. వైసీపీ నాయకులు పూనూరు గౌతమ్ రెడ్డి తమ తాత ముత్తాతల కాలం నాటి 325 గజాల స్థలాన్ని ఆక్రమించి ఎలాంటి మున్సిపల్ అనుమతులు లేకుండా G+3 భవనం నిర్మించారంటూ ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దాదాపు 5 కోట్ల విలువైన చేసే ఆస్తి కోసం 8 ఏళ్లుగా మీడియా అధికారులు, కోర్టులు, రాజకీయ నాయకుల వద్ద తిరుగుతున్నా న్యాయం దక్కలేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సత్యనారాయణపురం వాసి ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి తమ పూర్వీకుల స్థలం కబ్జా అయిందని ఆరోపిస్తూ ధర్నా చౌక్లో దీక్షకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ అధికారుల నిర్లక్ష్యం, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బందిలో అలసత్వం, అవినీతి కారణంగానే ఈ అక్రమ నిర్మాణంపై చర్యలు తీసుకోలేదని ఆయన విమర్శించారు. ఈ విషయంపై ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్, పోలీస్ కమిషనర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే 6/11/2024 తన ఇంట్లో జరిగిన హత్యాయత్నం కేసు ఇప్పటికీ పెండింగ్లో ఉందని, తమ ఫిర్యాదులపై ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి పరిష్కారం లభించలేదని ఆయన ఆక్షేపించారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి, సత్యనారాయణపురం, విజయవాడ అండి. మేము సాధారణ బ్రాహ్మణం. నేను
మా స్థలం ఆక్రమించి పువ్వునూరు గౌతమరెడ్డి వైసీపీ వ్యక్తి ఎటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పర్మిషన్స్ లేకుండా G+3 బిల్డింగ్ కడితే ఆఫీసర్లు ఎవరూ రియాక్ట్ అవ్వట్లేదన్న దృష్టితో నేను ఇవాళ 22 నవంబర్ 2025న ధర్నా చౌక్ విజయవాడలో దీక్షను ప్రారంభించానండి. ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది, నేను గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకం కాదు, మేము సాధారణ వ్యక్తులం. నేను చేస్తుంది ఏంటంటే, ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు స్పందించట్లేదు. గత 8 సంవత్సరాలుగా నేను పోరాడుతున్నానండి. అన్ని డాక్యుమెంట్లు కూడా, అన్ని రికార్డ్స్లో కూడా మా పేరు మీదే ఉన్నాయి. కానీ గౌతమరెడ్డి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్తో, ఫ్రిషియస్ డాక్యుమెంట్స్తో ఆక్రమించుకుని అసలు బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ లేకుండా G+3 బిల్డింగ్ కడితే ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంటు మాట్లాడలేదు. ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఈ యొక్క అరాచకానికి వాళ్ళేనండి ముఖ్య కారణం. 6/11/24న నా మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది. పోలీస్ కమిషనర్ గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. అందులో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా గౌతమరెడ్డికి హైకోర్టు వారు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయ్యా జిల్లా త్రిమూర్తులైనటువంటి కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, పోలీస్ కమిషనర్ గారు, మీ అందరికీ నేను రకరకాల రూపాల్లో అర్జీలు ఇచ్చాను. దేని మీదన్నా నాకు పరిష్కరించండి. ప్రభుత్వ త్రిమూర్తులైనటువంటి మన సీఎం గారు, గౌరవ సీఎం గారు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు, గౌరవ లోకేష్ బాబు గారు ఈ బ్రాహ్మడికి ఎప్పుడు న్యాయం చేస్తారు? నేను 100కి 1,00,000% జెన్యూను. ఒకవేళ నేను జెన్యూన్ కాకపోతే నా మీద కేసులు పెట్టండి, నా ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోండి, నన్ను దేశ బహిష్కరణ చేయండి, కానీ నా సమస్యకు మీరు పరిష్కారం చూపించండి. ఏపీ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ మీద ఒక యుద్ధమే ప్రకటించిందని సిసి రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. డ్రగ్స్ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని హెచ్చరించారు. డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో శాటిలైట్ ఇమేజ్ డ్రోన్స్ ద్వారా గంజాయి సాగుని పూర్తిగా నియంత్రణ చేశామని ఆయన అన్నారు. ఏపీ ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో ఫిట్ ఇండియా సండే ఆన్ సైకిల్ ర్యాలీలో డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు, కలెక్టర్ లక్ష్మీషా, ఈగల్ చీఫ్ రవికృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సిపి రాజశేఖర్ బాబు మాట్లాడుతూ 9,000 ఎకరాల్లో గంజాయి సాగు జరిగేదని వివరించారు. ఇప్పుడు 1 సెంటు భూమిలో కూడా గంజాయి సాగు లేకుండా డీజీపీ ఆదేశాలతో పనిచేయగలిగామని పేర్కొన్నారు. డ్రగ్స్ వినియోగం, రవాణాపై దృష్టి పెట్టామని చెప్పుకొచ్చారు. క్విట్ NTPS అనే చట్టాన్ని ఉపయోగించి 27 మందిని జైలుకు పంపామని వివరించారు. డ్రగ్స్ విషయంలో ఏడాది పాటు జైల్లో ఉంచే కఠిన చట్టం ఉంటుందని తెలిపారు. డ్రగ్స్ వినియోగం, సేవించే ప్రాంతాలను గుర్తించామని తెలిపారు. అన్ని జిల్లాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా పటిష్టమైన నిఘా పెట్టామని అన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 10,000 కెమెరాలు పెట్టామని తెలిపారు. అసాంఘిక శక్తులపై దృష్టి పెట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. 43 డ్రోన్ ఏర్పాటు చేసి అనుమానాస్పద ప్రాంతాలను జల్లెడపడుతున్నామని వివరించారు. బైకులు దొంగలించి గంజాయి రవాణా చేస్తున్న వారిని పట్టుకున్నామని తెలిపారు. యువత మత్తు పదార్థాలకు బానిస కావద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజల్లో కూడా డ్రగ్స్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సైకిల్ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఈగల్ చీఫ్ రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ గంజాయి, డ్రగ్స్ రవాణా సేవించే ప్రాంతాలను గుర్తిస్తూ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. యువత జీవితాలు కూడా ఈ మత్తు పదార్థాలతో నాశనం అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటే 1972 నెంబర్కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. డీజీపీ ఆధ్వర్యంలో 5 ఆపరేషన్లు విజయవంతంగా నిర్వహించామని గుర్తు చేశారు. గంజాయి సాగును ఏపీలో లేకుండా నిర్మూలించామని చెప్పుకొచ్చారు. రైళ్లలో డ్రగ్స్, గంజాయి సరఫరా కాకుండా అనేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించామని తెలిపారు. మెడికల్ షాపుల్లో కూడా NRX డ్రగ్స్ అమ్మకుండా ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో చర్యలు తీసుకున్నామని వివరించారు. ఏపీలో 70 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని వారికి అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. ఆపరేషన్ సేఫ్ క్యాంపస్ జోన్ పేరుతో విద్యా సంస్థలకు 100 మీటర్ల లోపు విక్రయాలు చేయకూడదని నిబంధనలు పెట్టామని గుర్తు చేశారు. స్మగ్లర్ల ఆస్తులు 15 కోట్ల రూపాయల వరకు సీజ్ చేశామని తెలిపారు. క్విట్ NTPS చట్టం ద్వారా డ్రగ్స్ రవాణా చేసే వారిని ఏడాది పాటు జైల్లో ఉంచామని అన్నారు. డ్రగ్స్ వినియోగం టెర్రరిస్టుల చర్యలకు ఊతమిస్తుందని తెలిపారు. డ్రగ్స్ పై ఖర్చు పెట్టే దానిలో కొంత డబ్బు ఉగ్రవాద దేశాలకు వెళ్తుందని అన్నారు. భారతదేశంపై ప్రేమ, అభిమానం ఉన్నవారు ఎవరు ఈ డ్రగ్స్ జోలికి వెళ్లరని చెప్పుకొచ్చారు. యువత కూడా ఈ అంశాలు తెలుసుకొని మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. మీకందరికీ తెలుసు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ మీద ఒక యుద్ధమే ప్రకటించింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అన్న ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకునేసేసి డ్రగ్స్ మీద ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాము. గౌరవ డీజీపీ గారు వచ్చిన తర్వాత దాదాపు అంత మునుపు విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ డ్రగ్స్ అనేది ఎక్కువ గంజాయి సాగు చేసేవారు. అటువంటిది శాటిలైట్ ఇమేజరీ, అదేవిధంగా శాటిలైట్ మ్యాప్స్ ఉపయోగించి
డ్రోన్స్ ఉపయోగించి సమూలంగా ఒక్క ఎకరాలో కూడా గంజా పండకుండా మనము చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అంతకుముందు దాదాపు 9,000 ఎకరాల్లో గంజాయి సాగు జరిగేది. అటువంటిది ఈరోజు ఒక్క ఎకరాలో కూడా, ఒక్క సెంట్లో కూడా గంజాయి లేకుండా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ డీజీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక పెద్ద యుద్ధమే ప్రకటించి విజయం సాధించింది. అదేవిధంగా డ్రగ్స్ వినియోగం అయితే ఉందో దాన్ని కూడా తగ్గించే క్రమంగా, డ్రగ్స్ పెడ్లింగ్ తగ్గించే క్రమంలో చాలా వినూత్నంగా మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో పిట్ ఎన్డీపీఎస్ అనే ఒక డ్రకోనియల్ చట్టాన్ని ఉపయోగించి ఇప్పటికే దాదాపు 27 మంది డ్రగ్ పెడ్లర్స్ని జైలు పంపించడం జరిగింది. అంటే ఇది చాలా డ్రకోనియల్ చట్టం, అంటే విచారణ లేకుండానే 1 year అతన్ని జైల్లో ఉంచగలిగిన అతి కఠినమైన చట్టం. ఆ చట్టం కింద 27 మందిని ఇప్పటికే మనము లోపలికి పంపించాము. ఎవరైతే డ్రగ్స్ పెడ్లింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక కఠినమైన హెచ్చరిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇటువంటి వాళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉపేక్షించేది లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వల్నరబిలిటీ మ్యాపింగ్ జరిగింది. డ్రగ్స్ వినియోగ ప్రాంతాలు, అదేవిధంగా డ్రగ్స్ అమ్మక ప్రాంతాలని గుర్తించడం జరిగింది. ప్రతి జిల్లాలో కూడా కొన్ని వేల సీసీ కెమెరాలు, అదేవిధంగా డ్రోన్స్ వినియోగించుకుంటూ పహారా కాస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో దాదాపు 10,000 కెమెరాలు మనం పెట్టడం జరిగింది. అందులో ఈ వల్నరబుల్ ప్లేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తూ ఈరోజు ముందుకు పోతున్నాం. 43 డ్రోన్స్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో 43 డ్రోన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ డ్రోన్స్ అన్నిత్యం ఈ వల్నరబుల్ ప్లేసెస్ మీద నిఘా ఉంచుతున్నాం. ఈగల్ సైకిల్ ర్యాలీ డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈగల్ సైకిల్ ర్యాలీస్ ప్రారంభిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని 849 హాట్స్పాట్స్ గుర్తించడం జరిగింది. ఆ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే ఈ గంజాయి డ్రగ్స్ కన్జంప్షన్ జరుగుతుందో ఆ ఏరియాస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ర్యాలీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే, ఇంకా ఈ గంజాయి డ్రగ్స్ వల్ల యువత, అదేవిధంగా మన దేశం కూడా అంతర్గతంగా బలహీనం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ గంజాయి డ్రగ్స్ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలని, ఉన్న ప్రతి సమాచారాన్ని కూడా మీ ప్రాంతంలో గంజాయి ప్రవేశిస్తే ఖచ్చితంగా 197 సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక డీజీపీ గారి సూచనల మేరకు ఒక 5 ఇంపాక్ట్ ఆపరేషన్స్ కూడా మేము ప్రారంభించాం. ముఖ్యంగా ఆపరేషన్స్ చైతన్యం అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గతంలోని ఏఎస్ఆర్ జిల్లాలోని గంజాయి పండేది. ఈరోజు గంజాయి సాగు లేకుండా ప్రత్యేకంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఈ డ్రోన్ సర్వేలెన్సు, అడ్రిన్ శాటిలైట్స్, కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్, విస్తృతమైన అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ద్వారా ఆంధ్ర ఒరిస్సా బోర్డర్లోని ఆంధ్రప్రదేశ్ సైడ్ అంతా కూడా ఆల్టర్నేటివ్ క్రాప్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల సుమారుగా 2 కోట్ల మొక్కలు పంపిణీ చేయడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, జిల్లా పోలీసులు, అదేవిధంగా గౌరవ డీజీపీ గారి సూచనలు సలహాల మేరకు అక్కడ గంజాయి సాగును పూర్తిగా నిర్మూలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆపరేషన్ ఈగల్స్ అండ్ ట్రైన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కార్యక్రమం, ట్రైన్స్లో ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ సరఫరా కాకుండా ప్రత్యేకంగా జీఆర్పీ, ఆర్పిఎఫ్, అదేవిధంగా మనకి సంబంధించిన కొత్తగా డాగ్ కెనైన్స్, మనకి నార్కో కెనైన్స్ అంటారు, డాగ్ స్క్వాడ్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి. వాటి ద్వారా ఎన్నో రకాల ఆపరేషన్స్ చేపట్టడం జరిగింది. మహిళలు ఒకరి మీద ఆధారపడే అవసరం లేకుండా స్వయం ప్రకాశులుగా ఎదగాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి ఆకాంక్షించారు. ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి స్వయం ఉపాధిలో మహిళలకు చేయూతనందిస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. కుప్పం నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి పిఈఎస్ వైద్య కళాశాల ఆడిటోరియంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తరపున 48 మంది మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు, 30 మంది పేదలకు తోపుడు బండ్లు పంపిణీ చేశారు. లబ్ధిదారుల వద్దకు వెళ్లి వారి ఆసక్తులు, ఉపాధి కోసం ఎంచుకున్న మార్గాల గురించి ఆరా తీశారు. చురుగ్గా, చైతన్యవంతంగా ఉన్న మహిళలను భుజం తట్టి ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరపున కుప్పంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పథకం ద్వారా ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. కేవలం కుట్టు శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా పలు అంశాల్లో మహిళల ఆసక్తిని బట్టి శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు. ఇలా కుట్టు శిక్షణ పొందిన మహిళలకు ప్రస్తుతం కుట్టు మిషన్లను కూడా ఉచితంగా పంపిణీ చేశామని చెప్పారు. పేదలైన చిరు వ్యాపారులకు తోపుడు బండ్లను పంపిణీ చేశామన్నారు. ఇంకా ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి స్వయం ఉపాధిలో మహిళలకు చేయూతనందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అంతకుముందు కుప్పం మండలం
నాయనూరు, దాసేగౌనూరులో గ్రామాలలో మహిళలతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్న ఆమె వారిలో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లక్ష్యం కూడా మహిళలు స్వయం శక్తులుగా ఎదగాలన్నదే అన్నారు. అంతకుముందు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను భువనేశ్వరి సందర్శించారు. టైలరింగ్, బ్యూటీషియన్ కోర్సుల్లో శిక్షణ అందుతున్న తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రజలే దేవుళ్ళని భావించిన ఆ ఆలోచనతో మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల కోసం ఈ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అనేది ప్రారంభించి ముందుకు ప్రారంభించారు. అది నేను కానీ మా టీం కానీ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఈ ట్రస్ట్ సమాజ సేవకే పరిమితం, 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా వాళ్ళ నిత్యావసరాలు ఏది ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు మా ట్రస్ట్ ఎల్లప్పుడూ ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం ముందు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే స్త్రీ శక్తి. ఇప్పుడు ఎట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్ని చేయాలనుకుంటున్నారు, అట్లానే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కూడా స్త్రీ శక్తి అని ప్రారంభించారు కుప్పంలో. దీంట్లో 7,775 మందికి టైలరింగ్ కానీ, నెట్వర్కింగ్, సిఏడి అండ్ అదర్ స్కిల్స్ వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో మేము ఆలోచించి అది ఇప్పుడు టైలరింగ్ కానీ, జూట్ బ్యాగ్స్ మేకింగ్ కానీ, సిల్క్ థ్రెడ్స్ మేకింగు, మగ్గము, బ్యూటీ పార్లర్సు ఇవన్నీ కోర్సులు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో ఆ కోర్సెస్లో ఫ్రీగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటానికి, ఎస్పెషలీ స్త్రీలకే ఇది పరిమితం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. అట్లానే ఎన్టీఆర్ సుజల దాని ద్వారా 3 క్లస్టర్లు ఆపరేట్ అవుతున్నాయి. అట్లానే స్త్రీ శక్తి ఇప్పుడే నేను మీతో మాట్లాడాను. మళ్ళీ న్యూట్రిఫుల్ ఇది హెల్త్ యాప్. ఇది మనిషికి ఏదన్నా ఒంట్లో బాగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా డైట్ ప్లాన్ కావాలన్నా వాళ్ళు ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది, దానికి ఈ న్యూట్రిఫుల్ అనే ఈ యాప్ తయారు చేయటం పడింది. ఈ వర్టికల్ అది మీ అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. ఉపయోగించుకుని చంద్రబాబు గారు ఏమంటారు, హెల్త్ హ్యాపీ బీ హ్యాపీ అంటారు. అట్లానే ఈ న్యూట్రిఫుల్లో మీరందరూ జాయిన్ అయ్యి మీ ఆరోగ్యం చూసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. సో నేను కోరేది ప్రతి స్త్రీని మీరందరూ మీ కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి మీరందరూ ఈ స్త్రీ శక్తి స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో మీరందరూ జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏది ఇష్టమో అది నేర్చుకుని మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. బాబా జయంతి ఉత్సవాలకు హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. జీవితంలో ప్రతిరోజు చాలా కీలకమని వ్యాఖ్య. సత్యసాయి విద్యా సంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందని వెల్లడి. యువ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉపరాష్ట్రపతి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారు అన్న మంత్రి నారా లోకేష్. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రాయలసీమ ప్రసిద్ధి చెందిందని వ్యాఖ్య. శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్ కి సమాప్తం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బులెటిన్ లో కలుద్దాం.